Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, esperando en los próximos minutos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando una inversión de 600 millones de dólares, con toda la polémica en torno a este avión, a este regalo por parte de Qatar y sobre todo intentando limar las tensiones en Oriente Medio en un momento en el que el foco del mundo está puesto en Estambul. En el próximo 15 de mayo con Zelensky, le escuchaban hace escasos minutos retando, desafiando a Vladimir Putin, dice que solo va a negociar con él, invita a Donald Trump, que todavía se está pensando si va a asistir o no. Se sabe que Keith Kellogg y también Steve Witkoff van a viajar a Estambul el próximo 15 de mayo. Todavía no está confirmada la presencia de Donald Trump. Tampoco está confirmada la presencia de Vladimir Putin, el presidente ruso. Informaciones en las últimas horas apuntan a Yuri Usakov y Sergei Lavrov. Esa sería la delegación rusa que va a viajar a Estambul. Todo esto en un momento en el que los líderes europeos siguen lanzando ultimátums a Rusia. Hablaba de que tenía 12 horas para implementar el alto el fuego. De momento no hay tregua en Ucrania y ha respondido precisamente el presidente ruso. Vladimir Putin acaba de hablar hace escasos minutos. Ojo, escuchen, así responde al ultimátum de los líderes europeos. Escuchamos a Vladimir Putin. Энергия предпринимательского труда. Экономика России демонстрирует устойчивость, развивается. Так, несмотря на все сложности и на так называемое внешнее давление, все-таки в позапрошлом году мы добились значимого роста, в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП, а в прошлом году 4,3%. Вы сейчас сказали про защитников, про тех, кто занимается ратным трудом. Надо сказать, хочу это тоже отметить. Извините, ради бога, не буду их больше перебивать, но это очень важно. Ведь это тоже люди из ваших трудовых коллективов. Я хочу обратить внимание вот на что. Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребят, из ваших трудовых коллективов в том числе. Мы сталкивались с этим где-то на рубеже 2018 года, 2019, когда аграрный сектор в принципе набрал достаточно темпа для своего развития, начал по сути закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия. И тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорят: только не пускайте никого назад. Потому что они придут, так, и с их огромными субсидиями, они же все жульничают на самом деле. Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, да, что то нельзя субсидировать это, а скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают огромные преференции, в том числе на нашем рынке. Теперь они с дуру, значит, запретили своим компаниям у нас работать. Но мы видим, на меня выходит, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться. Ну, ради бога, пожалуйста. Здесь, но здесь очень важно, вот Алексей правильно сказал, во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел. Мы там перестали мебель там у нас продать. Ну и чего, в Беларуси и раньше делали мебель хорошую. Значит, дай бог вам здоровья. Значит, и у нас начали делать, и, понимаете, и не хуже, а может даже лучше. Вот что хочу на что обратить внимание. Вот Алексей сказал, надо, чтобы они кто-то там в ВСУ деньги перечислял, надо, чтобы они извинились. Нет. И нет, вот этого точно недостаточно. Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие 3 года. Ну, разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться. Были компании, которые не хотели, со слезами уходили, честно.
но со слезами. Ну что, давление такое, нам разрушит наш бизнес там за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе в самой нанесут ущерб. Но мы таких все знаем. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. Послушайте меня, выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, значит, ее надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному. Невыгодно, надо найти 1000 причин, почему ее здесь не должно быть той или иной компании. И среди этих 1000 причин, значит, 999 будет точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. Да. А по одной будем спорить в судах. Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми вот, к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они ущерб себе же делают, многие вещи. Кажется, что не будут того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же придурки. Вы извините, пожалуйста. Значит, как? В рецессию, значит, экономики, ведущие экономики мира в рецессию впадают. Только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется, на зло кондуктору. Что это такое? Одна из главных проблем это сегодняшней экономики России, это высокая инфляция. И здесь сложная задача, нужно инфляцию придавить, да, и не создать условия, когда, вот как Алексей только что сказал, выступая, чтобы не заморозить саму экономику. Это необходимо осуществить такую мягкую небольшую посадку, которая позволила бы добиться, значит, ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку. Esta era la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin. Decía que los líderes europeos se están pegando un tiro en el pie, se están golpeando a sí mismos imponiendo estas sanciones a Rusia. Se hablaba hoy del 17º paquete de sanciones. De hecho, varios líderes europeos, por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz hablaba de sanciones esta semana si finalmente Rusia no se sienta en la mesa con Ucrania en Estambul. Pendientes de las últimas horas, miramos también a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, con anuncio en los últimos minutos. El Ministerio de Finanzas chino ha reiterado en las últimas horas, en los últimos minutos, que va a reducir los aranceles del 34 al 10% sobre los productos estadounidenses. Dice que se va a aplicar esta reducción de aranceles, va a entrar en vigor eso de las 12:01 del 14 de mayo. También ha dicho que va a pausar la tasa arancelaria del 24% sobre los bienes de Estados Unidos durante 90 días. Reitera la reducción arancelaria lograda en las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Dice además el Ministerio de Finanzas chino que va a cancelar los aranceles adicionales impuestos a productos estadounidenses en rondas de medidas posteriores. China hace oficial el acuerdo alcanzado durante este fin de semana en las conversaciones en Ginebra, en Suiza. Anuncia que mañana entra en vigor el recorte arancelario a los productos de Estados Unidos. Dice que satisface las expectativas de los productores y consumidores de ambos países y favorece los intercambios económicos y comerciales entre ambos países. Esperando a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, en los próximos minutos va a anunciar una inversión de 600.000 millones de dólares por parte de Arabia Saudí. Por cierto, la Casa Blanca informa ahora mismo de que han firmado un acuerdo de ventas de defensa por valor de casi 142.000 millones de dólares. Mirando desde luego este viaje de Trump en Oriente Medio, vamos a escuchar también en breves a Elon Musk, pero como les decíamos antes, la mirada del mundo está puesta en el próximo 15 de mayo, la próxima reunión que va a tener lugar en Estambul, donde Zelensky ya ha dicho que va a ir, ha invitado también a Donald Trump y además lanza este órdago a Vladimir Putin, dice que solo va a reunirse con él. Tenemos última hora por parte de Estados Unidos. La decisión sobre el viaje de Donald Trump a Estambul, donde están previstos los contactos entre Rusia y Ucrania, todavía no se ha tomado. Es lo que informa la CNN, citando a representantes de la Administración de Estados Unidos. Ayer mismo Trump decía que podría viajar a Estambul si eso fuera útil para negociar el fin del conflicto en Ucrania. Funcionarios de Estados Unidos han dicho a la CNN que el viaje de Trump a Estambul podría tener lugar si el presidente ruso Vladimir Putin decide
participar en las conversaciones sobre Ucrania. Los enviados especiales de Donald Trump para Oriente Medio y Ucrania, es decir, Steve Witkoff y Keith Kellogg, van a viajar este jueves a Estambul, a Turquía, para participar en las eventuales negociaciones entre las delegaciones de Kiev y Moscú sobre la resolución del conflicto ucraniano. Es lo que informaba la agencia Reuters. Trump todavía no ha tomado la decisión. Algunos medios apuntaban a que podría no asistir a Estambul. De momento sabemos que Keith Kellogg y Steve Witkoff van a viajar por parte de Estados Unidos. Con la mirada puesta en Estambul, en si va a ir o no Vladimir Putin, que fue el que puso sobre la mesa esta oferta, pero en ningún momento dijo que fuese a ir. Zelensky ha subido precisamente esta apuesta diciendo que solo va a negociar con Vladimir Putin. Tensión en torno a esta cita del próximo 15 de mayo. Nosotros vamos ya con el análisis, vamos con los expertos, y en el día de hoy contamos con José Luis Orella. Está ya aquí con nosotros, si no me equivoco. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, doctor de Historia y doctor de Derecho, profesor titular de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer. Tenemos también a José María Viñas, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Buenas, José María. Hola, buenas tardes. Y contamos con Eliseo Fernández, politólogo especializado en geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Eliseo. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decía, ¿no?, con la mirada de todo el mundo puesta en el próximo 15 de mayo, es decir, en este jueves, en Estambul, en si se van a producir o no estas conversaciones, si va a asistir o no Vladimir Putin. Eliseo, te quiero preguntar directamente por esto. ¿Qué esperas de la cita de este jueves y si crees que vamos a tener en la misma mesa a Putin, Zelensky y Trump? Bueno, yo sinceramente veo bastante complicado que esa situación se llegue a dar. Primeramente, que analizando cómo se ha desarrollado esta situación y cómo hemos llegado a esto, la decisión de Zelensky de acudir personalmente puede ser una forma de intentar dinamitar las conversaciones o al menos retrasarlas o llevárselas con la sardina, ¿no? Porque claro, solicitar negociar de tú a tú con Vladimir Putin sabe que es una cosa que Putin es probable que no acepte, porque estaría de alguna forma legitimando al régimen ucraniano, que es algo que ellos no se pueden permitir o no hacen desde su propia concepción de la guerra, ¿no? Si Putin se reúne con Zelensky, de alguna forma lo está autorizando o le está dando carta naturaleza, cuando ellos, su justificación para empezar la guerra es que ese régimen era ilegítimo, ¿no? Entonces es bastante poco probable que esa situación se dé. Quizás la intervención de Trump sí que consiga que se lleguen a sentar los tres juntos, ¿no? Una cosa a tres bandas, porque ahí Putin tendría una fácil escapatoria o una fácil justificación de sentarse a la mesa por la propia presencia de Trump. Pero visto lo visto, veo complicado que se lleguen a sentar los tres a corto plazo. Más aún porque no podemos desligar nunca las negociaciones de lo que está pasando en el frente de batalla. Y lo que está pasando en el frente de batalla es que los rusos continúan avanzando, estamos a mitad de la primavera y queda aún mucha primavera y mucho verano, que es la época de mayor momento de ofensivas. No les está yendo mal, tampoco están consiguiendo nada espectacular, pero avanzan lenta pero constantemente en todo el frente. Entonces, ahora mismo realmente tampoco tienen demasiado que ganar. Realmente una tregua les perjudicaría fundamentalmente a ellos ahora mismo, ¿no? Aparte de que tampoco no se han puesto sobre la mesa contrapartidas. De hecho, se está elevando el tono con más sanciones. Entonces veo bastante complicado que se lleguen a reunir el día 15 estos tres líderes. Pero bueno, nunca se sabe, quizás la intervención personal de Donald Trump pueda hacer que esas negociaciones puedan llevarse a cabo y se desarrollen, ¿no? Pero lo veo complicado a corto plazo. De momento parece complicado. El jueves vamos a salir de dudas, o sea que queda muy poco para saber si realmente se produce o no esta reunión. José María, te quiero preguntar por lo mismo. ¿Qué esperas de las reuniones de Estambul y si crees que estamos más cerca o no de un alto el fuego? Sí, las reuniones de Estambul probablemente se produzcan, pero entre los representantes designados. Zelensky ha dicho que va y Putin ha dicho que no va, precisamente porque Zelensky ha anunciado que va. Putin, de cara a lo que es la opinión pública rusa, no puede sentarse al mismo nivel que Zelensky. Incluso si fuera el presidente Trump o se estuviera utilizando la posible presencia del presidente Trump
para que ambos líderes pudieran reunirse en Estambul. Veo que sí, que es posible y es probable que se produzcan esas reuniones, pero se producirán entre apoderados o proxies o representantes, donde probablemente haya también una representación de Estados Unidos. Lo que tenemos que ver aquí es que cómo juega en la política de cada uno de los países el hecho de que sus líderes se manifiesten sobre la conveniencia o no de ir personalmente a las reuniones de Estambul. Y como se señalaba anteriormente, estoy de acuerdo que ahora mismo quien está en una posición donde tiene una querencia, una necesidad más grande para celebrar estas reuniones y poder llegar a un alto el fuego es Ucrania, es el gobierno de Zelensky y no tanto el gobierno de Moscú. Es verdad que ambas partes están recibiendo instrucciones para seguir adelante con las conversaciones de paz e ir a ese nuevo hito, a atender ese nuevo hito en Estambul. Por un lado, Zelensky tiene la espada de Damocles de que no se le envíe más ayuda por parte de Estados Unidos, militar y no militar, directamente en lo que a armamento se refiere, pero también a lo que a inteligencia se refiere. Y por otro lado, también tanto Estados Unidos como la Unión Europea ya han amenazado a Rusia de no seguir por la senda de las negociaciones, podrían imponer en nuevas sanciones. Estados Unidos, con, entre otras, ese proyecto de ley presentado en el Congreso, donde se proponen unas sanciones secundarias sobre el sector de la energía, el sector bancario y financiero y el sector del transporte, y entre otros aranceles secundarios del 500%, lo que podría acabar un poco de dañar al sector energético ruso por las consecuencias que pudiera traer para los países compradores. Y por otro lado, la Unión Europea también habría anunciado sanciones masivas contra Rusia y algún mecanismo se habría propuesto o habría sido filtrado a la prensa para poder evitar una potencial oposición de Hungría, o por ejemplo aumentar aranceles o por ejemplo poner restricciones a la salida de capitales de la Unión Europea. Por lo tanto, los dos bandos están limando pues lo que sería un poco un posible escenario de continuidad con las conversaciones de paz y una potencial tregua, y por otro lado pues un poco los valedores también están afilando lo que son las espadas de potenciales sanciones para animar, como el juego de la zanahoria y el garrote, para animar a que no se salgan de esa senda de negociaciones de paz. Bueno, pues unas negociaciones que parece que van a subir la tensión el próximo jueves a expensas de si van a estar o no Zelensky y Putin. Zelensky ya ha dicho que va a estar en Ankara con Erdogan y que va a viajar a Estambul en el caso de que asista Vladimir Putin. José Luis, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué opinas tú de estas reuniones y también si tienes cierta esperanza, si crees que puede ser un paso adelante? Hombre, está claro que los máximos mandatarios exclusivamente irán ya para lo que es ultimar el conflicto, sacarse la foto y ahí sacar ya un poco las conclusiones de todo. Es esencialmente un Donald Trump mediante la cual él podría ya por fin colgarse la medalla de ser el árbitro de las situaciones internacionales y de haber finalizado uno de los principales conflictos. Hasta que eso no se pueda garantizar con todas las seguridades y por tanto vayan a asistir y vayan a formalizar ese elemento, no se va a dar esa imagen que nosotros esperamos, y mucho menos en unas fechas tan tempranas. Así que, como bien han dicho mis compañeros, pues van a ir sus representantes, sus ministros de Asuntos Exteriores, rodeados de sus equipos de expertos, y son los que se van a encargar de ir un poco limando todo ese sentido, todas esas particularidades para sus opiniones públicas. El propio Zelensky tiene que intentar, pues cómo puede vender lo mejor posible a su población la salida de un conflicto en el cual no va a recuperar terreno,
hidrógeno y además pues ha vendido pues los recursos energéticos ya para su gestión a una potencia extranjera. La cuestión ya es su salida a un paraíso dorado para disfrutar un poco de su fortuna. Por parte de Vladimir Putin, del mismo modo, le interesa también una finalización, pero tampoco tan rápido, porque como bien se ha dicho, ahora va terminando toda la etapa del barro que se da en la primavera, se va endureciendo el suelo y las posibilidades se van dinamizando más para que las unidades militares puedan acelerar el proceso de avance que ahora las Fuerzas Armadas rusas están proyectando. En la zona de Kherson ya están dominando todas las islas que están en el flujo del Dnieper e incluso están ya explorando y tanteando con patrullas de asalto la orilla derecha, con lo cual se podría dar, es muy difícil, pero igual un asalto para intentar completar antes de las negociaciones el dominio de la totalidad del óblast de Kherson, ¿no? En los demás óblasts, esencialmente en el Donetsk, se está intentando por todos los medios, bueno, capturar Limán para ir a lo que sería ya por la zona de Slaviansk, que son un poco ya el foco, los principales centros urbanos que nuclean el territorio del Oblast de Donetsk, que les queda a los rusos por dominar, completando el dominio de toda la región del Donbass, ¿no? Así que en este tiempo ellos todavía necesitan para ir ultimando lo que serían como objetivos a corto plazo y la culminación del dominio de las fronteras administrativas de los 4 oblasts que oficialmente han integrado dentro de la Federación Rusa y son como puntos inamovibles que el presidente ruso, bueno, pues va a plantear que eso, bueno, pues se queda como está y él desde luego no va a ceder ningún territorio que sus Fuerzas Armadas hayan dominado, ¿no? Así que yo creo que todavía queda ese periodo de negociaciones y los mandatarios europeos exclusivamente están salvando un poco la cara de su posible autonomía, su distanciamiento aparente del presidente de Estados Unidos, porque no tienen políticamente ningún tipo de autonomía en ese aspecto, pero sí quieren salvar la cara ante su público y especialmente, bueno, pues ante ese respaldo que pretenden dar más moral que a Zelensky, porque incluso las ayudas militares que ellos aseguran que le enviarían no se pueden realizar sin que el mando supremo un poco de la OTAN y está en manos de Estados Unidos puedan permitir incluso ese traslado de stock de municionamiento. Así que si Estados Unidos dice que no, ya pueden decir el primer ministro francés o el alemán que van a llevar municionamiento, que van a llevar tropas, que claramente sucedería como las expediciones de 1956 al canal de Suez, un ridículo mucho más visible, mayor y vuelta totalmente a casa. O sea que los mandatarios europeos están salvando la cara porque no tienen ninguna capacidad de autonomía para desarrollar una intervención fuera de la música que les está ordenando Donald Trump en este momento. Bueno, pues Donald Trump, que sin duda sigue siendo protagonista de este conflicto, iba a decir, prácticamente de todos los conflictos existentes en el mundo, de gira por Oriente Medio. Enseguida vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, pero Eliseo, te quiero preguntar precisamente por el propio Trump. Todavía no ha confirmado si va a ir o no a Estambul, pero su enviado especial, Steve Witkoff, ya empieza a lanzar un ultimátum. Dice que o tenemos negociaciones este jueves en Estambul o Estados Unidos se retira de la mesa, deja de negociar, deja de mediar entre Rusia y Ucrania. ¿Qué crees que puede pasar si no se producen estas conversaciones? ¿Crees que Trump se puede retirar? Bueno, a ver, todos conocemos el estilo de Trump, muy personal. Él es cierto que se ha comprometido firmemente con estas negociaciones y con intentar detener el conflicto en Ucrania, entonces es normal que le importe mucho y que, digamos, juegue demasiado, o quizás arriesgue demasiado en sus declaraciones. Me parece improbable que si no hubiera negociaciones este jueves se retirara realmente de las negociaciones de Estados Unidos. Podría llegar a darse, como se dio a principios de año,
quizás una retirada parcial o que se cortaran ciertas ayudas a Ucrania para seguir forzando negociaciones. Una retirada que podría ser más bien temporal y más simbólica que otra cosa, puestos a intentar adelantar o forzar la situación de cara al futuro de aquí a unos meses, ¿no? También, vuelvo a reiterar, no podemos olvidar que Donald Trump le gustará a algunos más, a otros menos, pero tiene un estilo muy particular de negociación, un estilo muy personal, que también hay que decir que en muchas ocasiones se ha demostrado que funciona, que ha resultado eficaz. Lo hemos visto ahora con las negociaciones que se están dando arancelarias por todo el mundo. Está consiguiendo renegociar tratados en general de forma bastante beneficiosa para los Estados Unidos. Claro que el mismo estilo no funciona siempre y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no todos los líderes son iguales y no es lo mismo negociar con Putin o negociar sobre un conflicto armado que negociar sobre unos aranceles. Entonces, bueno, yo lo enfocaría por ahí, que es una cuestión también del estilo de negociación de Trump y que más allá de que incluso si estas negociaciones no se dan, es más una forma de intentar forzar la maquinaria y intentar forzar que esas negociaciones se den más adelante. Bueno, pues Donald Trump, que sigue forzando la máquina, sigue intentando cumplir sus plazos. Ya sabemos que en las primeras 24 horas no ha conseguido poner fin al conflicto, tampoco en los primeros 100 días. Veremos si lo consigue en lo que va de año. José María, te quiero preguntar por estos ultimátums que empieza a lanzar un Donald Trump que está presionando, está consiguiendo cosas. Por ejemplo, si Rusia y Ucrania se reúnen el próximo jueves, ya es un paso muy importante, pero que no consigue terminar del todo este conflicto. Claro, es que es mucho más complicado, ¿no? Incluso de lo que pensaba el propio Trump. Sí, desde luego, en política internacional, claro, las cosas son distintas, ¿no? A la política nacional, donde se puede ejercer un control mucho más férreo, sobre todo si uno cuenta con mayorías en las cámaras y, desde luego, si ostenta la jefatura del Estado, ¿no? Como en Estados Unidos. Desde luego que Estados Unidos es la primera potencia mundial a todos los niveles y Estados Unidos, por supuesto, tiene una forma de negociar con el presidente Trump que es muy característica, ¿no? Y donde se imprime una personalidad propia del presidente. Alguien podría decir, pues, hombre, para estos resultados, para llegar a acuerdos de este tipo, como el de China, pues no hacía falta, ¿no? Llevar la situación tan al límite, si al final se van a quedar en un 30-10%. Respectivamente, ¿no? Pero bueno, es también su forma de ser. Tampoco sabemos si esto obedece a una estrategia a medio o largo plazo ya premeditada en el momento de acceder a la Casa Blanca y de ir pues un poco pasando por los distintos hitos, primero en productos específicos, luego los recíprocos, luego la cancelación, luego la reapertura de negociaciones. O bien si ha ido un poco reculando pues en función de lo que le venía marcando los mercados y lo que le venía marcando un poco las previsiones y las predicciones de la economía real. No obstante, el presidente Trump tiene su forma de ser, tiene su carácter, tiene algo que en política internacional se desconocía hasta el momento en lo que era un jefe del Estado, en un presidente de Estados Unidos, que es la impredecibilidad. Es decir, el presidente Trump es impredecible para lo bueno y también para lo malo. Pero en política exterior sí que es verdad que muchos líderes no saben cómo actuar, no saben qué pueden esperarse ni las consecuencias de determinadas actuaciones. Por lo tanto, lo que impera es el perfil bajo y lo que impera es que países como Vietnam, países como China, incluso la Unión Europea han mandado representaciones para acordar acuerdos comerciales y están ahora mismo en plena negociación. En algunos casos, como el de Reino Unido o como el de China, pues parece que han llegado a buen puerto y se han obtenido acuerdos, y en otros casos, como el de la Unión Europea, pues
pues están dilatando más y las posturas se están enquistando. La noticia del fin de semana era que China y Estados Unidos estaban negociando y al final llegaron a una negociación, pero la noticia con respecto a Europa son las declaraciones del presidente Trump, donde dice que los negociadores europeos o que la posición europea es mucho más nasty que la posición y que la forma de proceder China, como si la Unión Europea pues estuviera siendo un poco más un poco menos vamos a decir transparente, un poco menos flexible, ¿no? de cara a las negociaciones. Bueno, lo sabremos cuando expiren esos 90 días desde que se produjo la cancelación. La Unión Europea ha ido aprobando mecanismos de medidas coercitivas y de medidas contrarias a lo que son esos aranceles del presidente Trump. Hace unos días se publicó una lista adicional que podría entrar en vigor si las negociaciones son infructuosas, no prosperan. Y también se están valorando otros mecanismos, como por ejemplo lo que fue esa notificación, demanda en la Organización Mundial del Comercio, que es más de cara a la galería, porque realmente la Organización Mundial del Comercio, desde que está bloqueado su organismo de resolución de controversias, la Cámara de Apelación Arbitral, pues realmente los rulings, ¿no? Esas sentencias o esas resoluciones arbitrales pues no tienen no son firmes, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea está intentando llegar a sus mejores condiciones y está utilizando sus elementos de presión. Alguien podría criticar de forma constructiva a la Unión Europea y animarles a que conociendo el carácter y la personalidad del presidente Trump, pues utilicen otras vías, otros cauces, otras formas a la hora de negociar. Pero bueno, esto tiene una fecha límite y veremos a ver cómo son las posiciones en esa fecha. Bueno, pues un Donald Trump al que vamos a escuchar en los próximos minutos, que sigue de gira por Oriente Medio recibiendo regalos bastante caros, si os parece luego hablamos por este avión que quiere sustituir al Air Force One y sobre todo asegurando grandes inversiones para Estados Unidos. Les contamos que la Casa Blanca acaba de anunciar que el presidente de Estados Unidos ha logrado asegurar una inversión de 600.000 millones de dólares en su visita a Arabia Saudita. Empresas saudíes van a invertir en centros de datos de inteligencia artificial, infraestructura energética y el sector sanitario, con el objetivo de impulsar la innovación y crear empleos de alta calidad en todo Estados Unidos. Empresas como Google, Oracle, AMD, Uber y Salesforce se comprometieron a invertir 80.000 millones de dólares en tecnologías transformadoras tanto en Estados Unidos como en Arabia Saudí. La Casa Blanca también ha revelado que ambos países han firmado un acuerdo de ventas de defensa por un valor cercano a 142.000 millones de euros. El comunicado dice que Estados Unidos y Arabia Saudita celebran hoy estos y muchos otros acuerdos gracias al creciente impulso de los últimos 4 meses. El paquete total ha superado rápidamente los 600.000 millones de dólares, el mayor conjunto de acuerdos comerciales registrado entre ambos países en la historia. Pendientes de escuchar precisamente las explicaciones por parte de Donald Trump. Enseguida escuchamos al presidente de Estados Unidos, José Luis. Quiero saber qué opinas de Trump, más allá de los negocios, del papel de mediador y sobre todo qué puede conseguir en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Decías antes que se quiere poner la medalla, pero también empieza a perder la paciencia. No, totalmente. Como bien han comentado mis compañeros, ha entrado rápidamente con un fuerte protagonismo, con un estilo muy personal de negociaciones, que eso ha roto todos los estilos diplomáticos del resto de los mandatarios, que están acostumbrados a unas ciertas normas y protocolos, y Donald Trump pues ha aplicado la tradición que tienen sus comportamientos en los negocios, y que aquí por la novedad y lo impredecible de ese tipo de movimientos, pues le está dando sus resultados a corto plazo. También de esa manera ha conseguido que en esos primeros 100 días de gobierno el protagonismo de la política internacional esté claramente en torno a su figura y no en torno a otros acontecimientos, o que se vaya apagando la imagen un poco de ese nuevo mandato que de Estados Unidos un poco por el mundo. No hay día que no tengamos que poner explicaciones, frases o explicaciones de Donald Trump en cualquier elemento
fundamento de la política internacional en este aspecto, ¿no? Así que claramente ha conseguido hacer de su figura el gran protagonista de la política internacional. Pero claro, necesita resultados para poder alimentar un poco todo ese dinamismo y toda esa actividad que ha ido desarrollando y que a él le siente, incluso a su edad, pues da esa señal, ¿no?, de dinamismo y de sano que a él le preocupa en esa cuestión de orgullo, un poco de ser presidente de la primera potencia del mundo. Así que claramente está realizando todas esas presiones y está iniciando también su recorrido, como era claro, hacia Arabia Saudí, uno de sus principales aliados de toda la vida, y que ahora le va a proporcionar un gran balón de oxígeno de inversiones que le va a facilitar uno de los principales argumentos para su política interna, ¿no? También una Arabia Saudí que, según sus asesores, estaba siendo muy, podemos decir, solicitada por los otros países, ¿no? Tengamos en cuenta que tanto los BRICS y así pues han estado también abriendo sus puertas, sus relaciones muy estrechas, tanto Rusia, tanto China, dando un poco en todo ello. Estados Unidos está recobrando de esa manera una relación tradicional muy estrecha entre ambos y, por lo tanto, en ese aspecto reforzando la posición de Arabia Saudí en el Próximo Oriente frente al resto de los grandes protagonistas, Israel, Turquía y la propia Irán, ¿no?, en la cual pues todos tienen su parte un poco de grandes protagonistas en el Próximo Oriente y todos quieren tener su buena relación con los Estados Unidos o mejorar un poco ese aspecto, ¿no? Arabia Saudí con esta visita refuerza un poco su liderazgo, refuerza su presencia y claramente se convierte en uno de los países con mayor influencia en todo lo que es el mundo árabe, y siempre Trump, ya desde su primer mandato, había tenido una actividad de reconocimiento en esa influencia para recuperar un puente de diálogo entre el reconocimiento de Israel con el mundo árabe, que con Netanyahu, y más en la situación de la Franja de Gaza, es plenamente casi imposible. Pero el futuro también es impredecible, y más con Donald Trump, y veremos qué es lo que sucede. Bueno, pues veremos qué sucede con Donald Trump, veremos qué nos cuenta también en los próximos minutos, mientras la mirada está puesta también en los líderes europeos, también lanzando ultimátums a Rusia. Ayer decía el Kremlin que no se puede negociar así, que no se puede hablar así con Rusia, mientras hoy hemos visto los mismos mensajes. Hemos escuchado a Friedrich Merz, el canciller alemán, que dice que tiene de plazo esta semana, que si no hay conversaciones en Turquía, la Unión Europea ya está preparando el 17º paquete de sanciones contra Rusia. Hablan sobre todo de apuntar al sector energético, al sector bancario. Te quiero preguntar por esto, Eliseo, ¿qué papel está jugando Europa y si crees que las sanciones son la solución? De momento llevamos más de 3 años de conflicto, parece que no han servido para mucho. Completamente de acuerdo. Se ha visto... las sanciones que se impusieron sobre Rusia al inicio del conflicto y durante los meses que continuaron, son tremendas. Pocos países han sufrido sanciones de ese nivel. Se esperaba que iban a tener un efecto sobre la economía rusa, prácticamente que se iba a descabalgar la economía rusa. Eso no ha sucedido. Eso no quiere decir que no hayan hecho daño. Eso es innegable también por otro lado, pero no han tenido ese efecto tremendo que se planeaba que iba a tener. Rusia durante estos años, además, ha ido encontrando paulatinamente formas de ir evadiendo esas sanciones, evitándolas surrepticiamente de una u otra forma, desviando comercio hacia otros países, buscando países terceros para importar a través de ellos cosas que la Unión Europea ya no le permite importar, o Estados Unidos. En fin, el caso es que Rusia ha conseguido evadir buena parte de las sanciones y evitar al menos las consecuencias más negativas de ellas, ¿no? Entonces, un nuevo paquete de sanciones veo poco probable que sume mucho más a las acciones que ya han sido, ¿no? Esto además también hace reflejar otra cuestión importante, que es que vemos que Europa, Occidente, ya no son tan importantes mundialmente, al punto de que un país como Rusia puede llegar a desviar su comercio a otros países, a otras regiones del mundo que no están tan alineadas políticamente con Occidente, y buena parte, digamos,
superar el bloqueo o superar las sanciones y los embargos occidentales, ¿no? Esto habla mucho de cómo el equilibrio de poder en el mundo está cambiando y cómo Occidente va perdiendo fuerza. Entonces eso también es interesante analizarlo y verlo, ¿no? Por otra parte, sobre el papel de la Unión Europea y de Europa en general en el conflicto de Ucrania durante los últimos meses, pues lamentablemente, es duro decirlo, pero creo que está siendo de absoluto ridículo. Primeramente, parecía que se enfrentaban más a Trump que a Rusia en este conflicto, una vez que Trump planteó abrir negociaciones serias para una paz en Ucrania, se planteó una intervención en solitario, de la que, por cierto, ya casi no oímos hablar, porque se veía que aquello no tenía era un camino hacia ninguna parte. Europa ahora mismo, lamentablemente, no tiene las capacidades para poder mantener la situación o para conseguir paralizar el conflicto en Ucrania por sí misma. Hemos visto el bochorno también de las autoridades europeas estableciendo un plan de defensa apresurado e improvisado cuando se llevaba años, décadas, y no avisando de la mala situación de la defensa en Europa, entre otros los estadounidenses, con todas las administraciones. Recordemos que quien empezó a hablar del 2% fue Obama. Entonces, realmente, por desgracia, hay que decirlo, pero la actuación de Europa, y ya no solo a nivel colectivo, sino a nivel de los distintos estados individualmente, ha sido lamentable. Ha sido vergonzosa, pero por varias razones. Primero, parece que en esto importaba más oponerse a Trump que intentar defender nuestros intereses en Ucrania y en general en la situación con Rusia. Y por otro lado también porque durante décadas se ha olvidado completamente la defensa y eso nos ha convertido en actores irrelevantes, porque no tenemos con qué sustentar las afirmaciones diplomáticas que hacemos. No tenemos tanques o aviones, digamos, que sustenten esas declaraciones. Y básicamente pues está siendo bochornoso y se está viendo, ¿no?, que Europa, digamos, está ahí viendo a ver su pequeño espacio de atención o sus pequeños espacios, porque realmente de las grandes conversaciones de la sala de juegos están los mayores. Y Europa se nos ignora completamente, ¿no? Tanto a nivel colectivo como prácticamente a nivel individual de los distintos estados. Entonces, pues la verdad que es una pena. La cuestión es, ¿se aprenderá de todo esto? ¿Se trabajará para evitar estos errores en el futuro? Yo veo que por ahora la visión tanto a nivel estatal como a nivel supranacional de la Unión Europea es todo cortoplacismo y miras muy cortas. Entonces soy bastante pesimista respecto de que si no hay un cambio, esto cambia a futuro. Desde luego a corto plazo ya se está viendo la pésima labor que está haciendo Europa en esto. Bueno, pues Europa, que de momento lo que hace es seguir lanzando ultimátums, seguir apostando por las sanciones, preparando ya el 17º paquete. Decía Kaja Kallas que Rusia solo quiere la guerra y que Europa debe prepararse para ello. José María, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parecen estos mensajes de los líderes europeos y cuánto ayudan a solucionar el conflicto o a echarle más leña? No sé si en estos momentos lo mejor es seguir amenazando, seguir lanzando ultimátums, también sabiendo que con Rusia no se negocia así, ¿no? Parece más complicado aún. Bueno, en efecto, yo creo que están haciendo una política doble y yo creo que muchos líderes europeos esperan, desean que estas negociaciones de paz, ¿no?, sponsorizadas por el presidente Trump, lleguen a buen fin, hay un alto el fuego, las partes puedan sentarse y llegar a unos acuerdos de paz por lo menos a medio plazo y darle un respiro a la economía y a lo que es un poco el ejército ucraniano, que después de 3 años de guerra pues está dando señales, ¿no?, de estancamiento. Por otro lado, Rusia es consciente de que si se materializan esos avisos del presidente Trump de que no va a seguir prestando tecnología y apoyo militar a Ucrania, pues se le pueden facilitar y se le pueden poner las cosas mucho más a favor desde el punto de vista frente.
Europa, por su parte, aunque espere lo mejor, que sería ese alto el fuego, esa paz, tiene que estar preparada para lo peor. Y estar preparado para lo peor van a tener que hacer lo que esté en su mano. Como enviar ejército, tropas, no está ahora mismo al alcance de nuestras posibilidades, porque no estamos preparados para ello, y mucho menos si Estados Unidos no está en esa tesitura. La forma en la que podemos expresar nuestro descontento, la que podemos amenazar a la economía rusa, es por medio de las sanciones. Las sanciones europeas, recordemos que son sanciones por la forma en la que se adoptan, por no estar visadas por parte de las Naciones Unidas. Se requiere para las sanciones rusas la unanimidad de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, las sanciones europeas en muchos sentidos son auténticos quesos gruyère con muchísimos agujeros, por dos motivos. Primero, porque no se han llegado a consensos amplios entre los 27 Estados miembros, y en segundo lugar, porque no se ha querido que las sanciones a Rusia tuvieran un efecto rebote, un efecto boomerang sobre la economía europea. Algo que la administración Biden respetó, no imponiendo sanciones secundarias, no imponiendo sanciones mucho más efectivas, mucho más eficientes, mucho más agresivas contra la economía rusa, como por ejemplo sí que ha desplegado contra Irán, sí que ha desplegado contra Siria, sí que ha desplegado contra Corea del Norte y otros países, pero que contra Rusia no lo ha hecho porque quería estar alineada con la Unión Europea, de tal forma que si las sanciones americanas iban mucho más allá, podrían ir en detrimento también de los intereses de su aliado europeo. Pues bien, ahora Trump, que se ha desconectado de ese alineamiento con la Unión Europea, no solo en lo que al proceso de paz y a la negociación con las partes se refiere, sino también en el caso de que no salgan adelante sus propuestas, en el caso de que Rusia definitivamente demuestre que no quiere llegar a esas negociaciones o a esa paz como propone Estados Unidos. Las sanciones que pone encima de la mesa Estados Unidos y que están ahora mismo valorándose en el Congreso y que podrían tener al menos el borrador de ley de sanciones de Lindsey Graham, podrían tener el 70 de los 100 senadores y también una mayoría cualificada en el Congreso, lo cual podría ir más allá de un veto del propio presidente Trump. Son sanciones que no se han tenido en cuenta hasta ahora, que no se han realizado hasta ahora, porque no querían que Europa sufriera la consecuencia de esas sanciones. Y son sanciones que harían que India o China, que son las válvulas de escape de Rusia, con esas rutas transiberianas, transárticas, de bienes y sobre todo de LNG y de hidrocarburos, se viene una situación muy comprometida porque podrían incurrir en sanciones secundarias o en aranceles secundarios que minarían sus relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, ya lo que se ha puesto encima de la mesa son sanciones que realmente pueden hacer mucho daño, no solo a Rusia, sino también a aquellos que están ayudando y las economías principales que están haciendo de válvula de escape a Rusia. Por lo tanto, Trump está mostrando su buena disposición a negociar, voluntario para ir a Estambul, poner un poco el escenario para que tengan lugar esas conversaciones de paz dentro de unos días, animar a las partes a que vayan, ser garante de lo que se acuerda allí, pero al mismo tiempo está preparando el arsenal sancionador para tener un segundo round, para tener una segunda oportunidad en caso de que eso no salga bien. Por su parte, Vladimir Putin tiene su propia jugada de ajedrez, pero Putin se debe a su público, se debe también a su opinión pública. Por lo tanto, Putin tampoco puede aceptar cualquier ámbito de negociación, tampoco puede aceptar hacerse una foto, darse la mano, aparecer junto con una persona que él y la opinión pública rusa han demonizado durante los 3 últimos años, que no han tomado en serio como una persona que representa realmente los intereses de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky. Entonces, bueno, pues el hecho de que el propio Zelensky haya anunciado que sí que quiere estar en Estambul, es un óbice para que Putin vaya. Pero se puede dar ese paso
para no tener que tomar medidas mucho más agresivas, como hemos comentado, desde el punto de vista de las sanciones, sobre todo de Estados Unidos, pero salvando un poco el día, salvando un poco la propuesta americana, con otro tipo de representantes que se sienten en la mesa y que lleguen a otros acuerdos. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo en esa encrucijada, pero que si hay una voluntad real de llegar a ese acuerdo, se buscarán soluciones híbridas o soluciones intermedias. Bueno, pues Europa buscando soluciones, buscando también su sitio en la mesa de negociaciones. Alemania decía que estaba dispuesta a viajar a Estambul, seguro que a Macron también le apetece. Te quiero preguntar por esto, José Luis, ¿qué te parece la postura que está adoptando Europa y sobre todo estas amenazas de más sanciones? 17º paquete, igual es demasiado, ¿no? Igual Rusia tiene ya demasiadas y su economía de momento pues parece que está aguantando el tipo. Hombre, claramente, ¿no? Las sanciones, como bien se han dicho, pues han intentado afectar, por lo menos avisar a la economía rusa y por el contrario ha sabido pues prevenir un poco los golpes que podían darle. Ha sabido buscar alternativas comerciales en el ámbito del Pacífico, esencialmente en todo lo que es el continente euroasiático de esa forma y luego a través de los intermediarios y principalmente, bueno, pues de los aliados de los BRIC que han demostrado aquí que esa asociación es algo más que una alianza económica, sino que también se está materializando con ese objetivo multipolar también como una alianza política, pues han sabido ejercer ese papel intermediario y ayudar a su socio ruso a eludir, bueno, el peso principal un poco de las sanciones. Ha conseguido unos beneficios, no los que hubiesen sido fuera de las sanciones, pero sí claramente un comercio internacional que le ha mantenido de manera regular unos ingresos que ha podido ayudarle a ganar tiempo y ir encauzando una economía rusa para la guerra. Y claramente ahora pues la industria de guerra rusa está proporcionando todo lo que necesita el ejército ruso, ¿no? Tiene municionamiento, tiene armamento y no tiene ningún tipo de crisis o de sequía de abastecimiento, de logística, de intendencia en ese modo. Eso también plantea otro problema, ¿no? ¿Cuál es? Una economía rusa que ha podido eludir sensiblemente a las sanciones gracias a su volcamiento a la industria de guerra que ha movilizado y que incluso plantea escasez de mano de obra dentro de la propia Federación Rusa, lo cual está estimulando una inmigración muy importante procedente de la zona del Asia Central de incremento hacia Rusia. También plantea que esencialmente los países de la Unión Europea fronterizos con el mundo ruso pues teman que en el caso de un fin del conflicto ucraniano y con una economía rusa que está manteniendo sus números negros gracias a la economía de guerra, pues plantee que dentro de unos posibles años, siguiendo más o menos la traza 2008 Georgia y ya a partir del 2014 con el golpe de Maidán, pues se va preparando un poco la situación de reacción rusa a la reacción prooccidental que se había desarrollado en Ucrania, pueda abrirse las puertas a un tercer conflicto que podría ser más peligroso, pero con una Rusia más preparada militarmente, ¿no? Esto es lo que esencialmente es el punto de vista de los países bálticos, de los polacos o de los países fronterizos que tradicionalmente siempre han tenido una visión muy crítica sobre una Rusia fuerte en una vía nacionalista y expansiva y que tradicionalmente siempre están más o menos viendo un poco esa particularidad, ¿no? Así que el tema de las sanciones también tenemos que ver un poco cuáles son un poco las consecuencias y cómo a nivel europeo tenemos esas diferentes sensibilidades. Por una parte, los más fronterizos al mundo ruso previniendo y son los que están aumentando los presupuestos de defensa e intentando potenciar y acelerar el proceso de rearme de la Unión Europea a nivel militar para por lo menos intentar prevenir un conflicto futuro y esencialmente que Europa pueda ser autónoma a nivel defensivo y de esa manera
prevenir un conflicto que se pudiera congelar y no darse en el futuro. Por otra parte, otros países, como puede ser Alemania, es la que está claramente interesada en volver a una situación de tranquilidad, de estabilidad por su propia economía. Son el motor de la economía europea y la desaparición de los recursos energéticos que han tenido ha sido un golpe durísimo que ha afectado claramente a su economía. El restablecimiento de la paz y posiblemente de esa estabilidad volvería otra vez a reanudar el flujo de recursos energéticos tan necesarios a Alemania procedentes de Rusia, aunque en esta ocasión estuviesen gestionados por empresas estadounidenses que de esa manera podrían garantizar ese flujo energético y no las posibilidades, podemos decir, de que Rusia pudiera aprovecharlo en su beneficio a nivel estratégico. Todo el mundo ganaría, pero se ganaría en una estabilidad pacífico y se enriquecerían pues esencialmente las compañías de siempre. En este caso la tarta se abriría no solo a empresas rusas y alemanas, sino también a las estadounidenses, ¿no? Que con el conflicto ucraniano habrían obtenido una gran parte del pastel a nivel de beneficios. Bueno, pues el mundo atento a Europa, sobre todo, desde luego a Rusia y a Ucrania, y expectante ante lo que pueda pasar el próximo 15 de mayo. José Luis, José María, Eliseo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en Todo es Geopolítica. Un placer. Muchas gracias, muy buen día. Un placer. Hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Nosotros que seguimos esperando al presidente de Estados Unidos, esperando a Donald Trump, pero ojo porque está hablando en estos momentos el presidente ruso Vladimir Putin. Contestaba hace escasos minutos al órdago, al ultimátum lanzado por parte de Europa. Dice que se están golpeando ellos mismos, que son unos idiotas los líderes europeos. Escuchamos de nuevo a Vladimir Putin.